اس قسم سے کسی جانور کا نام لگا دینا. میرا خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے تھی. اگر یہ شو ریکارڈڈ تھا تو اس کو ایڈٹ کرنا چاہیے, فائن لگنا چاہیے, ان کو دوبارہ ٹی وی چینلز پہ داخل نہ ہونے دیا جائے. پاکستان کی اسٹیٹ کو نہ صرف یہ کہ یوسف یوحنا صاحب جو ہیں ان کے اوپر فائن لگانا چاہیے, بلکہ ان کا دوبارہ سے ٹی وی چینل پہ جانا بھی بند کرنا چاہیے, اور اپنی طرف سے بھی پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے جس میں کہ وہ جو بھارتی کرکٹر جن کا نام یہ خراب کر رہے تھے ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اگریم 07 اسپورٹس پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے. دوستوں میں حاضر ہوں کھیل کی دلچسپ خبروں کے ساتھ. بھارتی T20 کے کپتان سوریہ کمار یادو کے لیے یوسف یوحنا نے جو شبدوں کا پریوگ کیا ہے, آرزو کاظمی نے کڑے شبدوں میں اس کی نندا کی ہے اور پورے پاکستان کو معافی مانگنے کے لیے کہا. دیکھیے ان کی اس ویڈیو میں بے باک رائے. وہ محمد یوسف یا پھر یوسف یوحنا صاحب کے ساتھ بھی ہوا, لیکن بات صرف یہاں تک رہ کر ختم نہیں ہو گئی. اس کے بعد جس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کے طرف سے آتی رہتی ہیں, کبھی کہہ لیجیے بھارت کو لے کر, کبھی کسی اور چیز کو لے کر, بہت ہی عجیب و غریب قسم کی یہ سٹیٹمنٹس دیا کرتے ہیں. اور ایسا ہی انہوں نے اس وقت ایشیا کپ کے ٹائم پر بھی کیا, یعنی کہ ایشیا کپ جس وقت میچز چل رہے ہیں, اور انہوں نے بھارت کے جو کھلاڑی ہیں ان کے بارے میں بہت ہی غلط اور غلط طریقے سے جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل پہ بات کی. پہلے ہم آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. They know this all happened in the match. جیف بائیکاٹ کی بات نہ کر رہے ہیں. اصل میں یہ فلمی دنیا سے نہیں نکل پا رہے. ہاں جی, فلمی دنیا سے بےچارے وہ ہر وقت فلم ہی چل رہی ہے وہاں. یہ سور کمار جو ہے, سوریا کمار یادو, اچھا سوریا کمار یادو. اب کسی کے نام کو اس طرح سے خراب کرنا, کسی کے نام کے ساتھ اس طرح سے انسلٹنگ وے میں اس قسم سے کسی جانور کا نام لگا دینا, میرا خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے تھی. اگر یہ شو ریکارڈڈ تھا تو اس کو ایڈٹ کرنا چاہیے تھا. ان صاحب کے اوپر کچھ نہ کچھ فائن لگنا چاہیے, ان کو دوبارہ ٹی وی چینلز پہ داخل نہ ہونے دیا جائے, اور اگر یہ لائیو شو تھا تب بھی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ دھڑلے کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے نام کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کر رہے ہیں, اور انہیں کچھ بھی کہا نہیں گیا. نہ ان کو اس شو سے باہر نکالا گیا, نہ اس شو کو ایڈٹ کیا گیا, نہ ان سے معافی ابھی تک کوئی سامنے آئی ہے, جو کہ یقیناً ان کو مانگنی چاہیے. پاکستان میں نہ جانے کیا ہمیں کمپلیکس سا رہتا ہے ہمیں بھارت کے ساتھ. ہر وقت ہم اپنے آپ کو سپیریئر بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ہر وقت یہ بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھارت اور بھارت کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم سے کم ہے, چاہے ہماری آرمی بات کر رہی ہو, چاہے ہماری جو سویلین سو کالڈ سویلین گورنمنٹ ہے چاہے وہ بات کر رہی ہو, چاہے ہماری پبلک بات کر رہی ہو. ہر وقت ہمیں ایک یہی کمپلیکس رہتا ہے کہ ہم تو جی بہت عظیم قوم ہے, ہم تو بہت سپیریئر ہیں, اور ہم بھارت سے بہت آگے ہیں, بھارت کے ہر جتنے بھی سٹیزن ہیں تمام سے ہم لوگ بہت زیادہ بہتر ہیں. یہی باتیں جو ہیں وہ ہمیں ہماری جو پاکستان اسٹڈیز کی بکس ہیں اس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان اسٹڈیز کی بک ہے, میرا خیال ہے یہ جمع کر کے اور ان کو آگ لگا دینی چاہیے. جی ہاں, میں نے یہی کہا ہے. پاکستان اسٹڈیز کی جو بکس اس وقت اسکول کالجز میں پڑھائی جا رہی ہیں, ان تمام بکس کو جمع کر کے پورے پاکستان سے اور ان بکس کو آگ لگا دینی چاہیے. اس لیے کہ یہ انتہائی بکواس بکس ہیں, اس میں انتہا کا جھوٹ لکھا ہوا ہے, اس میں ہمارے سارے کارنامے جھوٹے ہیں, اس میں بتائے گئے ہمارے سارے ہیروز غلط ہیں, اور اس کے ساتھ جتنی جنگیں ہم نے لڑیں اس میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی ہم بڑے مظلوم تھے اور ہم تو بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے, کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, لیکن بھارت نے ہمارے سر کے اوپر جنگ مسلط کر دی اور اس کے بعد ہمیں لڑنی پڑی اور پھر ہم جیت بھی گئے. ایک ایک بات اس میں غلط ہے. نہ تو بھارت نے ہمارے سر پہ کوئی جنگ مسلط کی یا زبردستی, نہ بھارت نے ہمارے سر کوئی جنگ لگائی, نہ ہم اس کو کوئی بہادری سے لڑے, اور نہ ہی ہم اس میں جیتے. پاکستان اسٹڈیز کی بکس میں, اور پاکستان اسٹڈیز کی بک وہ بک ہے جس کو پورے دنیا میں بین ہو جانا چاہیے کہ اس کو کوئی پڑھ نہ سکے, اس کو کوئی کبھی دوبارہ اس کے پرنٹ نہ بنائے جائے. اتنی جھوٹی کتاب ہے یہ. اور اس کے بعد جو ہمارے کھلاڑی آتے ہیں جو کسی اور ریلیجن سے ہوتے ہیں, ہم انہیں پکڑ دھکڑ کے, ڈرا دھمکا کے یا کسی طریقے سے بلیک میل کر کے جب انہیں کلمہ پڑھا دیتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے یہ یوسف یوحنا نکلے ہیں, یعنی کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. یعنی کہ اس طرح کی باتیں تو شاید کوئی مسلم جو ہے, جو کہ پیدائشی سمجھے یا پیدا ہی کسی مسلم گھرانے میں ہوا ہے, وہ اس طرح کی نفرت والی باتیں نہیں کرتا جیسی یہ بیچارے جو ہیں اپنی سیٹ بچانے کے لیے, اپنے آپ کو میڈیا میں لانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں.
शर्म नहीं आती, माफी नहीं मांगते, दोनों एंकर भी बैठ के हंस रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही। अगर यही बात किसी ने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी के लिए कर दी होती या फिर किसी मुसलमान के लिए कर दी होती, उनका नाम बिगाड़ के कुछ और लगा दिया होता, जो इन्होंने लगाया एग्जैक्टली वही वर्ड लगा दिया होता, तो ये तो ब्लास्फेमी का केस कर देते। यहाँ तो सर तन से जुदा वाले नारे शुरू हो जाते और उसके बाद वही वाले भंगड़े भी शुरू हो जाते। कहीं से कभी टीएलपी वाले निकल रहे होते तो कभी टीटीपी वाले कह रहे होते कि ये क्या कर रहे, कभी कोई और जो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कभी उनकी तरफ से बयान जारी किया जा रहा होता कि आपने ये कर दिया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि यहाँ के नेशनल टीवी के ऊपर जो है इस तरह से हमारे खिलाड़ी बैठकर किसी दूसरे मुल्क की, चाहे वो भारत हो या कोई भी हो, उनके खिलाड़ियों के बारे में इस तरह के गलत वर्ड्स यूज कर रहे हैं। और पाकिस्तान की स्टेट कुछ नहीं कर रही, वो बात करने दे रहे हैं, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई सजा सुनाई जा रही है, ना कोई फाइन लग रहा है। इसका साफ मतलब यही है कि हमारे माइंडसेट इसी तरह के हैं। ऐसे कई लोगों ने जो है वो कुछ वीडियोस जो हैं, पुरानी वीडियो है वैसे तो, मेरे ख्याल है कुछ 4-5 साल पुरानी वीडियो है, मैं 4-5 साल पहले देखी थी, कुछ बच्चों के साथ वीडियोस बनाई है पाकिस्तान में, जो कभी वो कहते हैं कि जी हम दिल्ली गेट पे बैठकर और जो है वो कबाब, बीफ के कबाब खाएंगे, और कभी कुछ और इसी तरह की बातें जिससे कि हिंदू कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं। इस किस्म की चीजें जो हैं वो बच्चों से कहलवाई गई हैं, और मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए जिस किसी का ये आइडिया था उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, लोगों को लानत भेजनी चाहिए कि किस तरह के लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के जहनों में ये जहर भर रहे हैं किसी भी दूसरे रिलीजन को लेकर, किसी भी दूसरी कंट्री को लेकर। और वो वीडियो आपको सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, एक्स पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैंने कल भी देखी है, कुछ लोगों ने रीट्वीट कर रखा था, और यकीनन एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम मुझे शर्मिंदगी है, मुझे बहुत बुरा लगा वो वीडियो देखकर, उसी तरीके से जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम देखी थी, आई थिंक 4 साल पहले की ये वीडियो है, तब भी वो देखकर मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन से मैं गुजरी थी और मुझे लगा था बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, शर्म आनी चाहिए। और यकीनन अगर कोई भी जिसे कहना चाहिए जो सच में, अगर कोई सच्चे दिल से अगर कोई सही इंसान हो और सही मुसलमान हो या कोई भी हो, तो उसको यकीनन वो वीडियो देखकर शर्मिंदगी होगी। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, मुझे वो वीडियो देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई है, मुझे वो वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के लोगों को, हर उस इंसान से जो कि हिंदुस्तान से बिलोंग करता है, हर उस इंसान से जिसका रिलीजन हिंदुइज्म है, चाहे वो भारत में रहता हो या ना रहता हो, उनसे माफी मांगनी चाहिए। हम अपने आप को एक बार फिर उस जगह पर ले आए हैं जहां पर हम पहले बांग्लादेश से माफी मांगने की बातें हमारे यहाँ हुआ करती थी, और हमने अब अपने आप को उस हद तक गिरा लिया है, उस हद तक हमारे यहाँ घटिया बातें और घटिया तरीके से हमारे यहाँ जो कह लीजिए एडवर्टाइजमेंट बन रहे हैं या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए जो कुछ बनाया जा रहा है, उसको देखकर यकीनन अब मैं यही कहूंगी कि अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं कि जहां पर हमें यकीनन अब भारत से भी शायद माफी मांगनी चाहिए और स्टेट लेवल पर भी माफी मांगनी चाहिए कि हमने उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट किया है। सुधरने वाली कौम हम है नहीं, अगर हम सुधरने वाली कौम होते तो शायद बहुत पहले सुधर गए होते। अगर इस्लाम में आने के बाद इन्होंने ये सीखा है कि ये किसी दूसरे के नाम के आगे सुअर लगा दें या उसके नाम की इंसल्ट करें, उस इंसान की इंसल्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत जगह पर आ गए हैं। और इनको अगर यही सिखाया पढ़ाया जा रहा है इस रिलीजन में आने के बाद कि आप दूसरे की इंसल्ट करें, दूसरे के नाम की इंसल्ट करें, दूसरे के रिलीजन की इंसल्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि इनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और इससे ना सिर्फ ये कि अपना नाम खराब कर रहे हैं, बल्कि ये उस रिलीजन का नाम भी खराब कर रहे हैं जिसमें ये कन्वर्ट हुए हैं या जिसमें से ये कन्वर्ट हुए हैं। अब हम रिलीजन को तो खैर क्या ही कहें, ये इन्हीं लोगों की गलती है जो इनको लाए, जिन्होंने इनको क्रिकेटर बनाया और शायद जिन्होंने इनको सिखा पढ़ा के इस टीवी शो में भेजा था। और वो कौन लोग हैं वो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की कोई खास जरूरत नहीं। बहरहाल एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी जो पाकिस्तानी टीवी चैनल पर देखने को मिली और जिसको देखकर हर पाकिस्तानी जिसमें थोड़ी सी भी शर्म है उसका सर शर्म से झुक गया है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की स्टेट को ना सिर्फ ये कि यूसुफ योहाना साहब जो है उनके ऊपर फाइन लगाना चाहिए, बल्कि उनका दोबारा से टीवी चैनल पर जाना भी बंद करना चाहिए और अपनी तरफ से भी पाकिस्तान की स्टेट को एक स्टेटमेंट देनी चाहिए जिसमें कि वो जो भारतीय क्रिकेटर जिनके नाम का ये खराब, जिनका नाम ये खराब कर रहे थे,
उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जाहिर है इतनी शर्म अगर हम लोगों में होती तो आज हमारा ये हाल थोड़ी होता, हम बहुत पहले सुधर चुके होते। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आरजू मैडम ने इस अपने वीडियो में और भी कई पाकिस्तान के खुलासे किए हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना तो उनके चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लोगों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे पाकिस्तान की हकीकत सबको पता चले।